सामंत एडुकेशन को आपण मानक स्वागत। ओडिशार घरे घरे परिचित छबिल मधु वर्णबोध से छबिल मधु वर्णबोध सीरीज टी आज आरंभ करने जाऊँगी। जदि वीडियो संपूर्ण देखंतु जदि भल लगे आपन को किसी बेनिफिट रे आसुथबो उपकार रे आसुथबो ताले आपण निश्चित भाव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु कमेंट करिया पे भूलंतु नहीं। तो छबिल मधु वर्णबोध आरंभ करिया पूर्व आम आलोचना करिबा जे यार लेखक भक्तकवि मधुसूदन राव सी जन्मग्रहण करथिले 1853 मसीहा पुरी जिले में, मृत्युवरण करथिले 1912 मसीह। 5 वर्ष बयस पिता मृत्यु घटी एवं आपण मैंने जानी खुशी हे जे सी मरहटा परिवार राज परिवार जड़े व्यक्ति। मरहटा मान इतिहास रे आपण मैंने जानते ओडिशा को शासन करथिले मोगल मानक परे मरहटा माने एवं से राज परिवार जड़े सी व्यक्ति थिले। सी भक्तकवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्य पई तांकर अवदान अनेक अच्छी। सी लिखिचंती कविता बली छंदमाला संगीतमाला बसंत गाथा कुसुमांजलि उत्कल गाथा तो ये बहुत तांकर अनेक कृति अच्छी। एवं सी मध्य ब्रह्म समाज जड़े सदस्य थे जी जो ब्रह्म समाज की राधानाथ राय जो ब्रह्म समाज की आप जानते राजा राममोहन राय प्रतिष्ठा करथिले। तो से भली व्यक्तित्व जड़े मधुसूदन राव ओडिशार घरे घरे परिचित। तेणु तांको पई लिखिचंती फकीरमोहन व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति जे दिने हेले मधु कही नाई मिथ्या कथा केतेबेले कहा मने देई नाई व्यथा पर उपकार पाई सदा ही जीवन वाक्यर दृष्टांत तो ही श्री मधुसूदन। तो चलतु आरंभ करिबा। ओडियार वर्णमाला तो आपण माने समस्ते जानिचंती जे ओडिशार छोट पिला माने जतले पाठ पढ़िबा आरंभ करती ओडिया भाषा रे सेतेबेले ओडियार वर्णमाला ताकू आमे छबिल मधु वर्णबोध रु ही आमे आरंभ करू शिक्षा देबारे। तो ता विषय आमे टिके देखिदबा। तो स्वर वर्ण जो अच्छी स्वर वर्ण ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु रु ए ओई ओ ओ किंतु आम एतरे 12टी अच्छी किंतु एबे आमे 11टी स्वर वर्ण ओडिया रे आमे हिसाब करू बा नेउ। काहे कि 11टी नेउ कहीं ना आपण मैंने देखुए रु पर रु जो अच्छी द्वितीय रुटी से रुट्र व्यवहार ए ना बा गोटे रु आम व्यवहार करूँ। तेणुक से दुईटा रु भर गोटे रु को आम नेऊ। तेणु आपण मैंने गणिदेवे गणी दिंतु जे ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ओई ओ ओ। तो 11टी हूँ स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण जदि आम कह क्या कहूँ ना जो ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य न नहीं आपे आपे उच्चारित हुअन्ति से गुड़िक स्वर ध्वनि आम कहू। एवं से स्वर ध्वनि गुड़िक सांकेतिक रूप को स्वर वर्ण आम कहू। तो 11टी स्वर वर्ण ओडिया रे अच्छी। तापर आग को जीवा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क ख ग घ ङ च छ वर्गेज झ न्य ट ठ ड ढ मूर्धन त थ द ध दंतेन प फ ब भ म अस्तेज र अल ओ तालबेश मूर्धनेश दंतेश ह अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु अढ़ अड़ अढ़ य ल क्ष। तो एतिकी आम देखिले व्यंजन वर्ण। किंतु व्यंजन वर्ण रे व्यंजन वर्ण को आम पुणी भाग करूँ जमती कि क ठारू म पर्यंत क ठारू म पर्यंत आम को वर्गीय व्यंजन वर्ण क ठारू म पर्यंत ताको आम कहू वर्गीय व्यंजन वर्ण। तो आपण मैंने देखिपे जे क क ख ग घ ङ च छ वर्गेज झ न्य
ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ। ତାପରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ତ ଏଇ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ 25ଟି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ ତାର ପୁଣି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ କରିଛୁ। ଯେମିତି କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଜିହ୍ୱାର ମାନେ ଜିଭର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ପଛ ଭାଗରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାନେ କଣ୍ଠରୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କ ଠାରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି, କ ଠାରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁ 5ଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁ। ତାପରେ ଚ ଛ ବର୍ଗେଜ ଝ ନ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ ଛ ବର୍ଗେଜ ଝ ନ୍ୟ ଏଇ 5ଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କହୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଟିର ଉପରି ଭାଗ ତାଳୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ସେ ତାଳୁରେ ଶ୍ୱାସନଳୀରୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଆମର ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେ ତାଳୁରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଚ ଛ ବର୍ଗେଜ ଝ ଆଉ ନିୟକୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣ। ତ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣକୁ ଆମେ କହୁ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣକୁ ଆମେ କହୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କାହିଁକି ନା ଦାନ୍ତର ମୂଳ ଯେଉଁଟା କହିବା, ଦାନ୍ତର ଉପରି ଭାଗ ଦାନ୍ତର ମୂଳ, ସେଇ ମୂଳରେ ହିଁ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବରୋଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ତେଣୁ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣକୁ ଆମେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହୁ। ତାପରେ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦନ୍ତେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁ। କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ବାୟୁଟି ଦାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ବାହାରକୁ। ତେଣୁ କରିକି ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଇସବୁ 5ଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ରହିଲା ପ ଫ ବ ଭ ମ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ 5ଟିକୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟୀୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହୁଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଓଠ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଆମର ଅବରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁ। ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଅସ୍ତେଜ ର ଅଳ ଓ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଦନ୍ତେଶ ହ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗୀୟ, ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଯଥା ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଅଯୋଗ ବାହୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ 3ଟିକୁ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଅଯୋଗ ବାହୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୟ, ଯେଉଁ କ୍ଷୟଟା ଅଛି କ୍ଷୟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କେମିତି କରୁ? ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କ ଯୁକ୍ତ ସ କ୍ଷୟ ଆମେ ଏମିତି କରୁ, ବା ପୂର୍ବ କାଳରେ କ ଯୁକ୍ତ ସ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଖ ଯୁକ୍ତ ୟ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଖ ୟ ଅ 3ଟିକୁ ମିଶିକି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କ୍ଷୟ। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସର୍ବମୋଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ସର୍ବମୋଟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶେଇକି ହେବ 50। କେତେବେଳେ ନା ସେତେବେଳେ ହେବ 50ଟି ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବମୋଟ ହେଉଛି 50, କିନ୍ତୁ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ କହିବୁ 50। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମାନୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ 50ଟି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ, କିନ୍ତୁ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ 50ଟି ନାହିଁ। ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ କେତୋଟି ଅଛି? ସର୍ବମୋଟ 53ଟି ଅଛି। କେମିତି? ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୟ। କ୍ଷୟଟା କାହିଁକି ଆମେ ନେଉନୁ? ନା କ୍ଷୟଟା ହେଉଛି ଖ ଯୁକ୍ତ ୟ ଯୁକ୍ତ ଅ, 3ଟିକୁ ମିଶିକି ଆମେ କ୍ଷୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କରିକି ଏବେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୟ ଓ ଆଉ ରୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ 50ଟି ହେବ, ଗଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ କ୍ଷୟ ଓ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ହେବ 53ଟି। ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଆମର ଅଛି 53ଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦେଖିବା, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଅ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ବର୍ଗେଜ ଝ ଞ୍ୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଅସ୍ତେଜ ର ଅଳ ଓ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଡ଼ ଅଢ଼ ୟ ଲ କ୍ଷ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।